ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਪ ਮਛਿੰਦਰ ਨੇ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ। ਹਮਕੋ ਫਲ ਦੇਹੋ ਮਧੁਰ ਆਹਾਰੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨ ਕਤੂ ਜਾਏ, ਦੇਖੇ ਸ਼ਕਤ ਜੇ ਦੇਹ ਖਵਾਈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
तब मिसिंदर ने बैण उचारे, हमको फल देहो मधुर आहारे। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जदों धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, भाई मरदाना सोटे दे राही गंगा नूं खिंच के लिया है, पर कुछ गंगा पिछे रुक गई और गुरु साहब जी ने कहा कि पेश तो अगे नहीं आनी, हुण तुहाडे कोल रिद्धियां सिद्धियां ताकतां बड़ियां ने कि इस गंगा नूं हुण तुसीं बेनती कर दो अगे लै आओ, असीं भी इशनान कर लांगे। इत्थे सिद्ध सारियां ताकतां ला के जोर ला के हार गए, पर गंगा अगे नहीं आई। हुण मछिंद्र नाथ जिहड़ा बड़े हंकार दे विच गुस्से दे विच आया है और गुरु साहब दे अगे हथ जोड़ के कह रहा है कि तब मछिंद्र ने बैण उचारे, हमको फल देहो मधुर आहारे। ये मछिंद्र नाथ कहता कि हे सतगुरु, भुख बड़ी लगी है, कुछ खाने का इंतजाम कर दो, कोई फल जिहड़े ने फल खवा दो, क्योंकि इत्थे फल जिन्ने भी ने किते भी जे है तो है कौड़े, और फलदार बूटे नेड़े तेड़े होर किते भी नहीं। और जेड़े बूटे के थले सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी ये मछिंद्र नाथ आदि सिद्ध बैठे ने, ये रुख जिहड़ा है रीठे का है, और रीठा आप जी जानते हो कौड़ा है, ये साबण सर्फ बनाने वगैरह इन्हां दे काम हुंदा है। पर नाल ही मछिंद्र नाथ कहता कि सतगुरु जी फल छका दो, भुख लगी है। बैठे रहो ना कि तू जाई, देखे शक्त जे देह खवाई। पर नाल ही कहते हैं सतगुरु जी इत्थे बैठे रहो, इत्थे बैठे बैठे मंगाओ, क्योंकि अगे तो भाई मरदाने नूं भेज दिता सी कि गंगा लैके आओ, तुसीं ते शक्तियां दे मालक हो, फिर कृपा करो इत्थे बैठे बैठे मंगवा दो, कुछ छक लवांगे। दोहरा फेनल को तार तह हूँ तो, तब हे गुर सिद्ध माहे। कविराज कहते हैं कि उत्थे जिथे सतगुरु जी बैठे ने वो रुख है कि जिहड़ा रीठे का कहा जाता है, रेठड़े शब्द भी वरते जाता है, ये रीठे का फुल है। इनदियां दो टाहनियां ने बड़ियां वड्डियां वड्डियां, एक टहनों प्रभ के दिशा, एक सिद्धन दिश आहे। एक टाणी ये कह दे कि अद्धा रुख उस पासे है जिधर धन गुरु नानक साहब जी बैठे ने, दूजा टाण अद्धा रुख उस पासे है जेड़े पासे सिद्ध बैठे ने। टहनो अपने दिस को जो, श्री गुर पिख मदरो की असो। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने कृपा की, जेड़े रुख के थले बैठे सन, जेड़े टाण के थले बैठे सन, किरपा के नाल निगाह भर के देखिया, वो जिहड़ा हिस्सा है रीठे का वो मिठा हो गया। टूटे फल तज कर तर डारे, परे मछिंदर घेर अगारी। तो कुछ फल ने जिहड़े वो रुख के नालों टाणी के नालों टुट भी गए, टुट के मछिंदर नाथ के अगे आके डिगे। फल बिलोक कै हाथ उचाए, साध मधुरियत पाए खाए। जदों फल नेड़े डिगे मछिंदर नाथ की झोली में कुछ डिगे। धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं नाथ जी छक जो, मछिंदर नाथ छक जो फल चाहिए सन। हुण मछिंदर नाथ देखे कि कौड़े फल ये तो सानू भी दसदे सन, जे ये खाने होंदे फिर तुहानू क्यों कहना सी कि सतगुरु जी तो कौड़े बड़े ने। पर सतगुरु जी कहते हैं भरोसा कर पे शक ते सी। फल बिलोक कै हाथ ऊंचाए, इन्हें नाले दे फलों वाले देखे, हाथ च फड़ ले, नाले कदे गुरु साहब जी वाले वेखे, फिर फलों वाले देखे कि ये जेड़े रीठे ने ये मूँह दे विच पावांगे तो हालत किवें दी होएगी, बड़े कौड़े ने।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਦਰਿਆਤ ਪਾਇਓ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੀਠਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਿੱਧਣ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਇਹ ਫਲ ਕੌਰੇ ਹੁਤੇ ਅਗਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਫਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਜੇ। ਆਪੇ ਅਤ ਮਧੁਰ ਸਾਧ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਖਾਵਤ ਤਿਆਗੇ ਜਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਵਾਦੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਿੱਧ ਕੇਤਕ ਚੜੇ ਤਰਤਾਹੀ, ਪਰਖਣ ਹੇਤ ਫਲਣ ਕਰ ਚਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਦ ਸਿੱਧ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਡਦੇ ਸਨ। ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਰੀਠੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਸ ਟਹਿਣੇ ਫਲ ਜਾਊ, ਤੋਰ ਤੋਰ ਖਾਏ ਜਬ ਸੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰੀਠੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਅਤ ਕੌਰੇ ਜੋ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਠੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬੋਲੇ ਹਮ ਦਿਸ ਜੇਤੋ, ਮਦਰ ਦਿਓ ਕਰ ਸਗਰੋ ਤੇਤੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੌੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਆਪਣੇ ਦਿਸ ਤੁਮ ਸਭ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਦਰ ਲਿਹੋ ਕਰ ਖਾਹੋ ਸੋ ਛਿਲਕੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛਿਲ ਛਿਲ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੁਣ ਸਭ ਸਿੱਧਣ ਸ਼ਗਤ ਲਗਾਈ, ਮਦਰ ਨਾ ਭਏ ਰਹੇ ਅਰੁਕਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਕੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਆ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਖਣ ਕਿ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਬ ਲੋ ਤੇਠਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਰਧ ਮਧੁਰ ਅਰਧ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਰੀਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਫਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਛਕਦੀ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੇ ਮਿੱਠੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਅਜਮਤ ਅਧਿਕ ਨਿਹਾਰੀ, ਜਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰੈ ਉਰ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਖੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਫਲ ਛਕ ਵੀ ਲਏ, ਗੰਗਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਧੂਣੀ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਿਨ ਬੀਤਿਓ ਰਜਨੀ ਪੀ ਜਬ ਹੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਛਲ ਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੜਦਿਆਂ ਬਲਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਲ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਛਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅਛਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਖਣ ਧਰਤੇ ਬਾਲਕ ਬੈਠਾਇਓ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਹੈ। ਐਨ ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬੇਟੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਕਹਿਓ ਬਹੋਰੀ, ਚਹੋ ਜੇ ਪੂਜਾ ਨਿਜ ਸਭ ਠੌਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਔਰ ਜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਨੀ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨ ਦੇਰੀ, ਬੂਝ ਲਿਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਰੀ, ਆਪ ਉਪਜਾਵੂ ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਿਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਕਤ ਨਹਿ ਪਾਵੈਂ, ਕਹੋ ਹਮ ਸੰਗ ਬੁਲਾਏ ਦਿਖਾਵੈਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਫਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਭਣੀ ਇਮ ਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਕਤ ਵਾਣ ਏਕੈ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਹਮਰੇ ਵਿਖੇ ਨਾ ਪਾਇਤ ਲੇਸ਼ਾ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਹਮੇ ਦਿਖਾਵੋ ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ, ਔਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕੈ ਸਿੱਧਣ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਜੇ ਧਰਣੀ ਤੂੰ ਇਹ ਹਮਾਰੀ, ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਉੱਤਰ ਦੇਜੈ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਣ ਕੀ ਕਹੂੰ ਪੁਕਾਰੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸਿਸ ਬੋਲਿਓ ਧਰਨ ਮਝਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਣ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰ ਸਿੱਧ ਪੂਜਣ ਲਾਗੇ, ਬੋਲੋ ਬਾਲਕ ਜਿਉਂ ਕਹੇ ਆਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੀਸਰ ਬਾਰ ਉਦਤ ਭਾ ਜਬ ਹੀ, ਪੂਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੱਸ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੁਕੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਬ ਲੋ ਬੋਲਣ ਉਚਿਤ ਰਹਿਓ ਵੀ, ਸੁਣਤ ਭਇਓ ਬਿਰਤਕ ਸਿਸ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਬ ਲੋ ਬੋਲਣ ਉਚਿਤ ਰਹਿਓ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਫਾ ਪੱਟ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉੱਤਰ ਨ ਆਇਓ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਏ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਮਨ ਮਹਿ ਬਿਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਬੋਲ ਤੂੰ ਕਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਫਾ ਪੱਟ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁੱਝੀ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੱਸ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਿ ਗੋਰਖ ਮਤਾ। ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਤਾ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਦਲੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਮਰੋ ਨਿਕਾਰਿਓ, ਲੱਜਿਤ ਹੈ ਵੋ ਸਿੱਧਨ ਬਲ ਹਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਛਤਾਓ।
कि इस बच्चे की मौत का पाप तो साढ़े सिर लगेगा जे ये जिंदा ना होया। आपे अपने आसन बैसे, चोर नार जो दूषण तैसे। कहते सारे आपो अपने आसनों पर बैठ के ला के समाधियां लगे मंत्र जंत्र पढ़ने कि जिवें किसी तरह मंत्र पढ़ के जिंदा हो जाए, साढ़े ते पाप ते ना लगे। प्राणनाथ पुण मंगल जो, प्रभ समीप आए चल दो। हुणे प्राणनाथ ते मंगलनाथ इन्हां बारे आप जी पिछे सुन के आए। ये गुरु साहब जी ते सरदा रखण वाले ने है ये सिद्धि, पर धन गुरु नानक साहब जी नूं परमेश्वर जानते हैं, सरदा रखते हैं। बाकी तो समाधियां ला के बह गए, ये दोवें उठ के धन गुरु नानक साहब जी को आ गए। बिने प्रशंसा अधिक उचारी, आप निरंजन मूर्त तारी। आके बेनती करके पहलू तो गुरु साहब की सिफत की कि आप निरंजन हो, माया तो रहत हो, आप नारायण हो, परमेश्वर हो। मुंदा और खराऊं जो, सहद शक्त गोरख देह दो। इन्होंने बेनती की कि सतगुरु जी कृपा करो। ये तो मूर्ख ने, भावें इन्हां कोल ताकतां ने, भावें है तो साडा गुरु ही, पर कृपा करो गोरखनाथ दी मुंदरा ते खड़ान दे दिओ। क्योंकि इन्हों भी लगता कि शायद हुण ताकतां नहीं चलदियां ते इस मुंदरा करके ते खड़ा करके नहीं चल रही। तो दूजी बेनती की, बालक को जिवाए पुण दीजै, श्री नानक जी करुणा कीजै। हे सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी साडे ते कृपा करो कि उस बालक का कसूर कोई नहीं, कृपा करो उन्होंने तो जिंदा कर दो, तुसी तो समर्थ हो, ये पाप साडे सिर ही ना लगे। निज अहंकार मैं जानत नाही, मूर्ख बहुर बहुर पछताही। हुण ये प्राणनाथ ते मंगलनाथ कहते हैं सतगुरु जी ये मूर्ख ने, अहंकार दे विच इन्ने को मूर्ख हो गए ने, बार बार परखते हैं, बार बार शर्मिंदे होंदे ने, पछताउंदे ने, पर अहंकार अंदर दा फिर नहीं छड्डदे। जान अपने ईठ दो, बिना सुनी पुन कान। हुण धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी इन्हां दोवां नूं अपना जानते होया, क्योंकि इन्होंने धन गुरु नानक साहब जी नूं अपना मान लिया है। और देखो किसी तो काम भी कराना होवे ना, जान पछाण होए तो अगला भावें ना भी कर सकता होवे, अपना जान के फिर कोशिश जरूर करता कि हो ही जाए। सतगुरु जी ने अपना जान के इन्हां दी बेनती सुनी। मुंदा शक्त खराऊं जो, तीन दीन तिन पान। कहते वो शक्तियां वाली खड़ावां ते मुद्रा उस वे गुरु साहब ने कृपा की, इन्हां दे हत्थ ते रख दी ते नाले गुरु साहब जी ने बचन कहे। बिकसत बोले बचन को, बहुरू कृपा निधान। सतगुरु जी नाले मुस्कराए, ਐਨ खेड़े ਦੇ ਵਿੱਚ आ के खुश होए ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ सुनो, सागर मह एक बूंद जो, परे न परे समान। कहते खड़ावा लै जाओ, मुंदरा लै जाओ, पर देखो एक गल चेते रखियो, सागर दे विच समुंदर दे विच एक बूंद वो पै जाए तो सागर ने किते भर नहीं जाना, तो जे किते एक बूंद विचों निकल जाए तो सागर ने किते कटना थोड़ी। बस ये शक्ति है, उन्होंने कह दो जाके कि इस तरह इन्हें जिमें बूंद दे विचों केवल एक सागर दे विचों एक निकली हुई केवल बूंद है। इन्हां शक्तियों दे ना मान ना करे। यह कराओ सिर लाओ, तदक्षणता को जाए जिवावो। सतगुरु जी कहते ने मंगलनाथ साडे जान की लोड़, ये खड़ा ही लै जा, है तो गोरखनाथ दी। ये जाके बच्चे के सिर दे नाल सुहा दिओ, बच्चा उस वे उठ के खलो जाएगा। लैके उपय प्रशंसा करके, गमने दोनों हरख उर भर के। कहते खड़ा तो मुंदरा लैके गुरु साहब को नमस्कार के प्रशंसा करते हुए ये मंगलनाथ ते प्राणनाथ दोवें पहुँच गए उन्होंने सिद्धां दे कोल, बड़े खुश ने। लीने मुंदरा बहुर खराऊं, गोरख मैं पा शक्त प्रभाऊ। कहते मुंदरा ते खड़ा लैके उत्थे पहुँचे, जाके गोरखनाथ नूं कहंदे अज लै आया।
ये तुहाड़ियां ताकतां वापस आ गईयां ने। गोरखनाथ नूं लग्या, महसूस होया कि मेरा प्रताप वध गया, ताकतां वध गईयां ने। सिस के सीस सुहाई जिवायो, आन थान चलणों मन भायो। ते नाल ही मंगलनाथ कहंदे ने कि अपने गुरु गोरखनाथ नूं कहंदा कि गुरु जी, धन गुरु नानक साहब जगत के मालक उन्होंने बचन किए ने, ये खड़ाम बच्चे के सिर न लाओ। उस तरह किया, बच्चे के सिर नाल माड़ी जी सुहाई बच्चा उठ के बैठ गया। पर ये गोरखनाथ नूं हजे भी लगता है कि शायद इस खड़ान दे विच ही ताकत है, मेरी खड़ान है। खड़ान नाल लगन करके बच्चा उठ के बैठ गया है। सब मिल कही आदेश आदेशा, इच्छाचारी गए जुदेशा। कहते सारे ने उठ के नमस्कार की, धन गुरु नानक साहब के चरणों में आए। तो गुरु साहब के चरणों में आके सारे ने फिर एक बार आदेश आदेश किया है। पूरे सिद्ध बड़ी वड्डी कमाइयां वाले ने, बड़ियां बड़ियां वड्डियां करामातां ने। अपनियां कमाइयां करामातां नूं वेख के इन्हां ने कह दिता सी कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई, साडियां कुछ भी नहीं, तू वड्डा है, तेरियां कमाइयां वड्डियां ने। ये वो नानक मत्ता साहिब जिथे अज गुरुद्वारा है, ये थां छड्ड के जिथे इन्हां दा चित्त करदा सी, ये सिद्ध सारे उत्थों उठ के किते होर पासे चले गए। एक दिवस श्री नानक रहे पौर भई, चलणों मन चाहे। कहते एक दिन उस तो बाद सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी उत्ते होर रहे। भावें उत्थे सिख संगतां बहुतियां नहीं सन, पर जिन्ने दिन भी रहे बहुत सारे सिख बने, बहुत सारे श्रद्धा वाले बने कि गुरु साहब के चरणों में आके उन्होंने नमस्कार कीतियां, सतगुरु जी के बचन बला सुने। रात पई, रात एक रुके ने, अमृत वेला होया, नेम नूं निभाया, सोचे इशनान किया। ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे ने मर्दाने चल हुण अगे चली। गोरख मता हटायो नामू, नानक मता राख अबिरामू। धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं वो जोगी उठ के चले गए, गुरख मता नहीं, ये स्थान नानक मता है। और वो नानक मता साहब जिथे अज दुनिया जाके नमस्कार करती है। बहुरो श्री गुर कीन प्याना, कारण यही करण कल्याना। उस स्थान का नाम गुरख मता हटा के नानक मता रखा। फिर सतगुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी उत्थों अगे प्रस्थान करते हैं। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं अगे जाने का कारण की है, अगे जाना क्यों है। कहते कारण यही करण कल्याना, बस कारण केवल यही है जिस कारण करके इत्थे आए सिद्धां दा कल्याण किया। कईयां दे हंकार ते जिहड़े ने वो निमरता विच ले आंदे, कईयां दे हंकार तोड़ दिते, और कई जिहड़े ने हंकार समेत ही चले गए। हुण कारण ये है कि इन्हां वर्गे होर हले सिद्धां ने कई बारी होर भी मिलना है। गुरु साहब जी कहते कारण ये ने कि कईयां दा इन्हां वर्गियां दा होर कल्याण करना है। इस करके गुरु साहब जी अगे बयाना करते हैं। इत्थे कविराज ने ये जिहड़ा अध्याय है खत्म किया है। अगला अध्याय गल गुरु साहब जी जिवें कृपा करनगे वो आपां विचारांगे। अगे गुरु साहब जी ने दिल्ली नूं आउणा है। ये अगला अध्याय जिवें गुरु साहब जी कृपा करनगे कल विचारांगे। होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।